पुरानी दुश्मनी दी नवी गल सुना ही दिती अकबरा ते फिर चौ कबरां दा निशान तू दसी ते एक कबर ते चौ बंदियां दा लहू मैं डोलां। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। यूसुफ खान की बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे ते उस फिल्म का नाम है गैरत ते कानून। इस फिल्म नूं नूरानी पिक्चर ने रिलीज़ किया सी ते अपने दौर की सुपर हिट फिल्म सी। 3 जून 1972 बरोज़ जुमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म गैरत ते कानून। इस फिल्म के अदाकार यूसुफ खान, माफी मांग ले, नाल मां दा गुस्सा ठंडा नहीं होना यार। है रानी किवें खावे मेरी खवा के शाहिद, अफसर दी मुंह ते तारीफ होंदी रहे ते कदी नहीं बदली। आलिया ते प्यार कीता है ते प्यार करने वाले सिला मजर शाह, सानू चाहिदा सी एहो जिहा सोहना फुੱਲ ए चंगेजी, होया ना रामा तो कई बारी लंघे रंगीला, रमेल मार पे दिहाड़ा। रोशन, पाकिस्तान दे सारे अफसर तुहाडी तरह सोचण लग पैण। सबा, अच्छा गल्ला छड्ड ते हांडी रोटी दा अलाउद्दीन मैं अनु पिंड दी धी समझ के बचाया है ते नबीला। वे जीवन जो गया उन्हें न ले में न कह पवे। इस फिल्म के अदाकार कदीर गोरी, फिल्म साज जिन्हों ने इस ते सरमायाकारी की है तारक मसूद कुरैशी। इसी कहानी नूं लिखिया है रियाज अरशद ने ते इस फिल्म का म्यूजिक दिता है बाबा जी ए चिश्ती ने। इस फिल्म के शायर उस्ताद दामन, तनीर नकवी ते ख्वाजा परवेज। इस फिल्म की गुलकार नूरजहां, मसूद राणा ते शौकत सलीम। इस फिल्म के 7 गाने सन जिहड़े कि ऐ सन अज बोलिया बनेरे उत्ते कां नूरजहां की आवाज़ विच, चन्ना मेरे रूप का शिंगार तेरे लिए नूरजहां की आवाज़ विच, सैयां मैं तेरी नौकर हाँ नूरजहां की आवाज़ विच, हर पल रंग बदलदियां रहना जग की खास निशानी है मसूद राणा ते सलीम शौकत की आवाज़ विच, ना मैं सोहनी ना मैं सस्सी ना मैं हीर सियाल नूरजहां की आवाज़ विच, सैयां मैं तेरियां नूरजहां की आवाज़ विच, तोड़ के दिल नूं इंज टुर चले जिवें कुग्गू कोड़े नूरजहां की आवाज़ विच। और मैं अगर कहां कि यह फिल्म अलाउद्दीन, नबीला ते यूसुफ खान दी है ते इहदे विच शक करने वाली कोई गल नहीं होवेगी, क्योंकि वाकई अलाउद्दीन ने इस फिल्म के अंदर और नबीला ने इस फिल्म के अंदर इतना शानदार काम किया है कि अलाउद्दीन ते नबीला के बास सीना ने बंदियां नूं रोण ते मजबूर कर दिता है। और इस फिल्म का जो पर्दा खुलता है, पिंड की एक मुटियार होंदी है नूरा, जिन्हों चौधरी चुक के लै जाता है, और इसे ही पिंड का एक नौजवान होंदा है नादर। नादर का किरदार अदाकार अलाउद्दीन ने अदा किया है ते जिहड़ी मुटियार जिहदा नाम नूरा होंदा है, नूरा का किरदार अदाकार सबा ने अदा किया है। जदों पिंड की मुटियार चौधरी चुक के लै जाता है तो नादर नूं सख्त गुस्सा आंदा है, क्योंकि वह एक गैरतमंद नौजवान होंदा है, और जाता है और जाके उस कुड़ी नूं बचा के ले आंदा है। पर इस दौरान उसदे कोलों चौधरी दे 4 बंदे कतल हो जाते हैं, चौधरी फरार हो जाता है। नादर जिहड़ा अलाउद्दीन होंदा है उसदे 2 पुत्तर होंदे हैं। वो जदों पिंड वापस आंदा है और जिहड़ी नूरा होंदी उहनूं मां दे हवाले करदा है ते पुलिस आंदी है और आके पुलिस नादर नूं गिरफ्तार करके लै जांदी है। और इधर चौधरी दे बंदे आंदे हैं ते जिहड़े बंदे होंदे हैं वो नादर दे घर नूं अग लगा देंदे हैं, और उस वक्त घर दे अंदर नबीला जनते, उहदे 2 पुत्तर नूरा ते उहदी मां होंदी है। खैर वो पिंडों जान बचा के दूसरे पिंड चले जाते हैं और उत्थे रहना शुरू कर देंदे हैं। इधर जिहड़े चौधरी दे 2 पुत्तर होंदे हैं वो भी उसी पिंड दे स्कूल ही दाखल होंदे हैं।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਜੂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਜੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਵਾਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਦਰ, ਹੈਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾਦਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਛੰਮੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਦਕਿ ਜਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਤੇ ਛੰਮੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਗਰਾ ਤੇ ਅਕਬਰਾ, ਅਸਗਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੈਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਜਨਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਕਰਾ ਤੇ ਅਕਬਰਾ, ਮਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਜੂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਜੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਜੂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਛੰਮੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਜੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੰਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੀਆ ਉਹ ਜਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਜੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
प्यार करदे न, वो सिले दी तवक्को नहीं रखदे। असगरा ते अकबरा छम्मो नूं पिंडी तों चुक के लै जांदे न। जदों जाजू नूं पता चलदा है, जाजू उन्हां दा पीछा करदा है और उस ते दौरान ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੰਮਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰਾ ਤੇ ਅਸਕਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਕਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੰਮੋ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਤੌਰ ਅਮਾਨਤਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਜੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਦਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਅਮਨਤਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੰਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ हैदर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हैदर ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ हैदर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਕਰਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੈ ਉਹ ਜੰਤੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਜਾਜੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਗਰਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਨ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਮੋ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਸੁਫ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੀਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵह ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।